जय जगन्नाथ। मोर गल्पर शीर्षक अभिशप्त विस्थापित। हरियार शबटा को कोकेईरे बांधी जेतेबेले तार चारि पुओ चारि नाती और बंधुबांधव धरी श्मशान को दाह करने को गले गाँटा जाक मरद झपटी जाई छेई छेई मार मार कर घोड़ाई देले। से गाँ मशाणी छाड़ी ता पाख गाँ को लगी अन्य गाँर मशाणी को जेतेबेले हरियार शव को बोही नेले सेठारे मध्य अवस्था तद्रुप। हरियार भूल कौन थिला? से तो किसी गोबध करि नथिला कि सेमिति किछि संक्रामित रोगरे पड़ी नथिला। कौन तार भूल थिला? कौन तार भूल थिला जे दुई गाँ जाक लोक मशाणी रे दाह पाई हरियार शव को स्थान टिके मध्य देले नाही। जेउठाउ गले सेठारे कहिले से गड़तलियार शव एठारे दाह होई परिबो नाही। शेषकु शववाही गाड़ी रे हरियार शव को नहीं तार पुओ माने सहर रे बिजुली चूल्हारे दाह कले। पांच हाथिया मरदटाए हेउछि हरिया। रांडी पुओ अनंता परी सब बेले समस्त को साहाय्य करिछि हरिया। से केबे काहारी जाति गोत्र देखिनी। गाँ रे जदि काहार शव पड़िछि तेबे से शव दाह करिया को आगभर हुए। से कहे शबर जाति गोटाए कौन? शव पाखरे ना थाए सढ़ रिपु, ना से काहार मित्र ना काहार शत्रु, से समस्तंकर। शवदाह भाग नेउथिबा समय रे बड़ पाटिरे से कहे, अरे समस्ते जोई उपरे काठ खंडिए देखाई दे जाओ रे, तम बेलକୁ सुझी होइजिबो जे। सुझी होइतिबा तो दूरर कथा, किंतु हरियार शवदाह पाई श्मशान रे जागा टिके भी मिलुनी। काहेकि एपरि हैला? तार भूल कौन? भूल हैला ता ना पछरे थिबा से गड़तलिया विशेषण पद जोगु। पितृमातृदत्त हरिया नाम बदल रे किपरि काहेकि हरिया को गड़तलिया बोली डाकिले से गोटे बड़ इतिहास नहेले मध्य इतिहासर पृष्ठाटाए। दुई माण चाष जमी को हल करी हरिया ता जमीरु सबु किछि पाए नाही कहिले केवल माटी तेल, लुण और लुगापटा। किंतु सेतक प्रत्यक्ष भाव में नहेले मध्य परोक्ष भाव से चाष जमीरु ये सबु पाई जाए। बिल हुड़ारे अच्छी 8-10टा महुल गछ, 10-12टा आंब गछ। आंब गछ और महुल गछ तो नुहे, सेगुड़िक हरिया को अर्थ प्रदान पाई गोटे गोटे मिनी बैंक। महुल फूल और आंब खटा बिक्री करी जेतिकी से पाए सेतिकी से किरोसिनी, लुण, लुगापटा, जानी जात्रा, पुण्य पर्व और देह पा कथा बुझी आउ किछि बळे। वर्ष जाक पाई धान, मुग, बिरी, कोलथ, मांडिया, राशि ये सबू रेखिदेला परे अवशिष्ट जहा बळे से सबू बिक्री करी से बेस 2 पैसा जमा करिछि बैंक रे। महा सुखरे महा आनंदरे चलुथिला हरिया। हरियार ए सुख बेसी दिन रहिला नाही। जेउ दिन से सुनिला केउ एक कंपनी आसी तांको 5 खंड गाँ को नहीं एक कारखाना बसाइब, आउ 5 खंड जाकर गाँ लोक सेमाने सेमानक भिटामाटी को सबुदिन पाई हराइबे, से दिन हरियार पाद तळु माटी चलीगला परि लागिला। किंतु गाँर लुंगी पिंधा क्लब घरे बसी री डबल डाक देउथवा अर्धशिक्षित बेकारी युवक मानक मनरे आनंदरे नाची उठिला। किए कहिला बहुत भल हैला, ए माटी चकटिबो किए? ए जमी गले चाकरी करिबु, सरकारी घर रहिबु, कार चढ़िबु, आम अवस्था बदली जीवो। हरिया परी जो केते जण कंपनी को विरोध कले सेमानकु बाड़ेबा पई टोका माने मध्य आगेई गले। कंपनी लोक माने आसी जेतेबेले गाँ रे सभा कले सेतेबेले गाँ टोका मानक मध्य प्रबल प्रतियोगिता चलिला, किए आगे जाई सेमानक बेकरे फूलमाल देव। गाँ टोका मानक हाथ करी कंपनी गाड़ी दे सेमानकु दल दल करी जिलापाल निकट नहीं हाजर कराइले। सेमाने जिलापाल आगरे लिखिदेले जे आमे कंपनी को तार काम रे साहाय्य करिवो। से दिन कंपनी सहरर सबु होटेल खाइबा पीबार व्यवस्था करि थाए। किए खासी मांस, किए चिंगुड़ी, आउ किए पोड़ा मांस सहित विदेशी पानीय। कंपनी तार काम आरंभ कला। गाँर प्राय युवक हेउछन्ति अर्धशिक्षित किंबा मूर्ख, पियन, चपरा सेठारु आरंभ करी अति बेसी हेले
କିରାନୀ ଚାକିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ଯେଉଁଦିନ ହରିଆର ତଳମୁଣ୍ଡା ବିଲରେ ବୁଲଡୋଜର ଚଳିଲା ଆଉ ହରିଆର ମିନି ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଜିଥିବା ଆମ୍ବ ମହୁଲ ଗଛ ଧରାଶାୟୀ ହେଲା, ହରିଆ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭୂମିରେ ଲୋଟିଗଲା। ସତେ ଯେପରି ତା ଶରୀରରୁ ତା କାଳିଜାଟାକୁ କିଏ ଛିଡ଼ାଇ ନେଉଛି। ସେ ନିରୁପାୟ, କାହାକୁ କହିବ? ଆପଣା ସୁନା ତ ଭେଣ୍ଡି, ଶୁଣିବ କିଏ? ହରିଆର ଚାରିପୁଅଙ୍କ ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦିତ ଥିଲେ ବୋହୂମାନେ। ସେମାନେ ଆଉ ଗୋବର ଗୋଟେଇବେନି, ଘର ବାଡ଼ିରେ ଶାଗ, ଭେଣ୍ଡି, ବାଇଗଣ ଚାଷ କରିବେନି। ସରକାରୀ ବସା ଘରେ ରହିବେ। ଚାରିପୁଅ ବସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ବାପା ବୋଉ ପାଳିଆ ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏକାଠି ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ରଖିବା କଷ୍ଟକର କଥା, କାରଣ ବସା ଘରେ ଜାଗା କମ୍। ତେଣୁ ବଡ଼ ଦୁଇ ପୁଅ ଘରେ ବାପା ରହିବେ ଓ ସାନ ଦୁଇ ପୁଅ ଘରେ ମା ରହିବେ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ହରିଆ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିଲେ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ପରି ଲାଗିଗଲା। ଏକାଠି ଥିଲେ ଅତି କମରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ବସି ଦୁଃଖ ସୁଖ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ବୁଢ଼ୀ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, ଏକାଠି ଥିଲେ କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେବତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ତେଲ ଟିକେ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ତୋରାଣୀ ମୁନ୍ଦେ ପିଇ କେତେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କି ପାପ କରିଥିଲି ଯେ ଭଗବାନ ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ହରିଆ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ନିଜର ଲୁଗାପଟା ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁଣା ଭିତରେ ରଖି ଯେତେବେଳେ ଘର ଛାଡ଼ିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ସେମାନେ ସତେ ଯେପରି ଯମପୁରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଅନବରତ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ହରିଆ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ସେଇ ଗୀତ, ଯେଉଁ ହଳିଆ ଗୀତକୁ ସେ ବିଲରେ କାଳିଆ କସରାକୁ ଶୁଣାଇ ଶୁଣାଇ ଗାଏ। କୋଇଲି ଲୋ କେଶବ ଯେ ମଥୁରାକୁ ଗଲା, କାହା ବୋଲି ଗଲା ପୁତ୍ର ବାହୁଡ଼ି ନଇଲା। ଯେଉଁ ଶିରାଳ ହାତରେ ସେ ତାର ଆଦରର ଘରଗୁଡ଼ିକ ତାର ବାପା ସହିତ ମିଶି ତିଆରି କରିଥିଲା, ସେ ଘରକୁ ଭୂମି ଉପରେ ନତଜାନ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ଭୂମିରେ ଲଗାଇ ପ୍ରଣତି ଜଣାଇ ଉଠିଲା ବେଳକୁ କହୁଥିଲା, ହେ ଗୃହ ଦେବତା, ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ କାଳ ମୋତେ ତୋ କୋଳରେ ପୁଅର ସ୍ନେହ ଦେଇ ରଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ତୋ ନିକଟରେ ଋଣୀ। ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ତୋତେ ରଖାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଘରକୁ ଆଖି ପୁରାଇ ଆଉ ଥରେ ଦେଖି କହିଲା, ପଥ ସୁମରି ପିତା ଘର ଯିବୁ, ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟା ମନେ ନ ଧରିବୁ। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ପାଳିଆ ଖାଆନ୍ତି। ବଡ଼ ଦୁଇ ପୁଅ ଘରେ ବୁଢ଼ା, ସାନ ଦୁଇ ପୁଅ ଘରେ ବୁଢ଼ୀ। 15 ଦିନ ପାଳି। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପୁଅର ଡାକରାକୁ। ହରିଆ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପୁଅ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ହରିଆ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ବୋହୂମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣନ୍ତି କାଲିଠାରୁ ଅନ୍ୟ ପୁଅର ପାଳି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହସି ଦେଇ କହନ୍ତି, ହଁ ବୋହୂ ମା, ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗଣି ଠିକ୍ ମନେ ରଖିଛୁ। ଜଣେ ପୁଅର ସରକାରୀ ବସା ଘରଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁଅର ବସା ଘର 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂର ହୋଇଥିବାରୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ହରିଆ କିମ୍ବା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ମିଳନ ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ। କେବେ କେବେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଏକାଠି ରହିଲେ ହରିଆ ଖାଇସାରିବା ପରେ ବୁଢ଼ୀ ସେଇ କଂସାରେ ବସି ପଡ଼ି ବୁଢ଼ାର ତୋରାଣୀ ଟିକେ ପିଇ ଦେଇ ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ହରିଆ ମଧ୍ୟ ଅଧା ପେଟ ହୋଇ ବୁଢ଼ୀ ପାଇଁ କିଛି ଛାଡ଼ିଯାଏ। ବୁଢ଼ୀ ଯେତେବେଳେ ହରିଆ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୁଏ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ କହେ, ଆଗୋ ଶୁଭୁଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଭଲରେ ରହିବ। ରାତିକି ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଡ଼ରେ ହାତରେ ତେଲ ଟିକେ ଲଗାଉଥିବ। ବୁଢ଼ା କେବଳ ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ବସିଥାଏ। ଆଖିରୁ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ ଲୋତକର ଧାର। କେତେବେଳେ ଯେ ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ାର ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଏ, ବୁଢ଼ା ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଭାବନ୍ତି, ଆମ ଘରେ ଆମେ ଥିଲୁ ରାଜା ଓ ରାଣୀ। ଆମ ହାତରେ ଆମେ ମାପୁଥିଲୁ ଭରଣ ଭରଣ ଧାନ, କାହାକୁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏ ଘରୁ ସେ ଘରକୁ ହେଉଛୁ। ପୁଣି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଆମେ ଏକାଠାରେ ରହିପାରୁନାହୁଁ। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଯେଉଁ ପୁଅ ଘରେ ରହନ୍ତି, ସତେ ଯେପରି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ। କାରଣ ଘର କହିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ 2ଟି ବଖରା। ସେ ଭିତରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଜାକିଜୁକି ହୋଇ କେତେବେଳେ କେମିତି ସପ ପକାଇ ତଳେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। କେବେ କେମିତି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ବୁଢ଼ା ପାଟିରୁ ଛେପ ଖେଙ୍କାର କେଉଁଠି ପଡ଼ିଗଲା, ତେବେ ବୋହୂମାନଙ୍କ ଝିଙ୍କାସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବୁଢ଼ାକୁ ବହୁତ ବାଧେ। ଦିନେ ହରିଆ ଚାରିପୁଅ
ବୋହୂ ଓ ବୁଢ଼ୀକୁ ଏକାଠି ଡକାଇ କହିଲା, ଆରେ ତମେମାନେ ଚାକିରି କରିଛ, ତୁମ ପୁଅମାନେ କ'ଣ ଚାକିରି କରିବେ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଅଛ? ତେଣୁ କିଛି ଘରଡିହ ଓ କିଛି ଚାଷ ଜମି କିଣିଦିଅ। ସେଠାରେ ଘର 2 ବଖରା ତିଆରି କରିଦେଲେ ଆମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ରହିବୁ ଓ ତୁମ ଜାଗା ଜଗିବୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ପୁଅମାନେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବୋହୂମାନେ ଆଗେ ରାଜି ହୋଇ କହିଲେ, କାରଣ କିଛି ନହେଲେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ତ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବେ। ଘରଡିହ ଖୋଜା ଚାଲିଲା। ସେମାନଙ୍କ ସରକାରୀ ଘରଠାରୁ 10-12 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ମଫସଲ ଗାଁରେ ଘରଡିହ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କର 2 ମାଣ ଚାଷ ଜମି ଓ ଘର ପାଇଁ ଅର୍ଥରେ କେବଳ 8 ଗୁଣ୍ଠ ପଡ଼ିଆ ଜମି ସେମାନେ କିଣିଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ 2 ବଖରା ଘର ପିଲାମାନେ ସେଠାରେ ତୋଳାଇ ଦେଲେ। ହରିଆ ଓ ବୁଢ଼ୀ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ, କାରଣ ନିଜର ବୋଲି ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ତ ହେଲା। ବୋହୂମାନଙ୍କ ଝିଙ୍କାସ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ତ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ପୁଅମାନଙ୍କ ବସା ଘରେ ଜାକିଜୁକି ହୋଇ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଠାରେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ପୁଅ ବୋହୂମାନେ ବୁଲି ଆସନ୍ତି। ପୁଣ୍ୟ ପର୍ବରେ ପିଠାପଣା ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଚାଉଳ, ତେଲ, ଲୁଣ, ଡାଲି ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ଯାହା ଯେମିତି ରୋଷେଇ କରେ ସେଥିରେ ଦୁହେଁ ଆନନ୍ଦରେ ଚଳନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ଖାଇସାରିବା ପରେ ଧାରାଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବିଲରେ କାମ କରି ଥରି ଥରି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରେ, ସେତେବେଳେ କିପରି ତା ଆଗରେ ଥୁଆ ହୁଏ ଥାଳିଏ ତତଲା କାଞ୍ଜି, ବେଲେ ବାମ୍ଫ ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିବା କଟା ଶାଗ, ଶୁଖିଲା ମାଛ ପୋଡ଼ା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବାର ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ। 2 କଂସା ଭାତ ଯେ କେତେବେଳେ ସରିଯାଏ ହରିଆ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ବେଳେ କେଉଁଦିନ ତାଳବରା ତ କେଉଁଦିନ ମକା ଶିମ୍ବମଞ୍ଜି ଭଜାର ମଜାଟା ନିଆରା। ରଜରେ ପୋଡ଼ପିଠା, ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଚିତଉ ପିଠା, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚକୁଳି, ଦଶହରାରେ ଛେନାମଣ୍ଡା, ମାଣବସାରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା, ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ ମାନସିକ ଅନୁଯାୟୀ ପିଠାର ସ୍ୱାଦ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ହରିଆର ପାଟିରୁ ଲାଳ ବହି ପଡ଼େ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚୈତ୍ର ପର୍ବରେ ଗ୍ରାମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଖୋଳ ତାଳର ମାନ ସହିତ ଗାଁର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗାୟକ ସନାତନ ଗୁରୁଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥାଏ, ଗୁରୁ ଆଶ୍ରେ କର ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମର, ଯଦି ପାର ହେବୁ ଭବ ସଂସାର। ତାର କାନରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ସାତ ସପନ ଆଜି ତା ପାଇଁ। ପୁଣ୍ୟ ପର୍ବ ଯାନିଯାତ୍ରା ସମୟରେ କେବେ କେବେ ହରିଆ ଦିନବେଳା ଗାଁ ଆଡ଼େ ବୁଲିଯାଏ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଜଣେ ଆଶ୍ରିତ। ସେ ଗଡ଼ତଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି ଡାକନ୍ତି ଗଡ଼ତଳିଆ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହରିଆର ପିତୃମାତୃଦତ୍ତ ହରିଆ ନାମ ବଦଳରେ ପରିଚିତ ହୋଇଗଲା ଗଡ଼ତଳିଆ ନାମରେ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ହରିଆକୁ କୁହନ୍ତି, ପୁଅମାନଙ୍କୁ କୁହ 10,000 ଦେଇ ଗାଁରେ ମିଶନ୍ତୁ, ନଚେତ ଗାଁରୁ ଆକଟ। ପାଣି ବନ୍ଦ, ନିଆଁ ବନ୍ଦ, ପବନ ବନ୍ଦ, ଗାଁ ମଶାଣି ବି ବନ୍ଦ। ହରିଆ ଭାବେ, ନିଆଁ, ପାଣି, ପବନ ଓ ମଶାଣି ତ ମଣିଷକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ, ଏମାନେ କ'ଣ ବନ୍ଦ କରିବେ ଯେ? କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ହରିଆର କିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆତ୍ମା ଥିବ ଏବଂ ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆତ୍ମା ଯଦି କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, ତେବେ ହରିଆର ସବୁ ମଶାଣିରୁ ଫେରିଆସିବା ପରେ ତାର ଆତ୍ମା କହୁଥିବ, ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ କରି ହରିଆରୁ ଗଡ଼ତଳିଆ ବନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୋର ଏତେ ଦୁଃଖ। ବାସ୍ତବିକ ବିସ୍ଥାପିତ ଜୀବନ ହେଉଛି ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।